Good afternoon, all of you students. So today we are going to discuss the remaining problems of a pair of straight lines. So in the last class we have discussed till now, that is the equation of finally we get x square plus 2xy secant 2 alpha plus y square equal to 0. So we had arrived this up to this one in the last class. Now coming to the next problem. Find the equation to the bisector of the acute angle between the lines. So already మనం ప్రీవియస్ స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాను దీని గురించి. అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ కూడా యూజ్ చేసుకున్నాం మనం. సో మరి ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లమ్ని సో మనకి యాక్చువల్గా అయితే ఎలా చేయాలి మనం? సో మనం షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసాము స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్లో. సో a1 a2 ప్లస్ b1 b2 గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే, అలాగే a1 a2 ప్లస్ b1 b2 లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు, సో విచ్ వన్ ఈజ్ acute angle bisector, అలాగే విచ్ వన్ ఈజ్ obtuse angle bisector already we have discussed. So what is the actual procedure to find the acute angle bisector or obtuse angle bisector? So first of all, so we have to find the acute and obtuse angle bisectors as usual by using the procedure. So the acute angle bisector or obtuse angle bisector, first of all, have to find all the bisectors of the angles between the given pair of lines. So what is the equation of a pair of equation to the angle bisectors of between the given lines? 3x minus 4y plus 7. Yes, first let us apply the formula, that is if the given lines are a1x plus b1, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are two lines, then angle bisectors are, equations of the angle bisectors are a1x plus b1y plus c1 by root of a1 square plus b1 square is equal to a2x plus b2y plus c2 by root of a2 square plus b2 square, or you can use this formula also. సో అంటే రైట్ సైడ్ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది, ఆ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే అగైన్ దట్ బికమ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసుకున్నా లేదా ఈ టర్మ్ ఇలా రాసుకున్నా సేమ్ రా మనకి. సో కాబట్టి మనకి సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్స్ టు ద యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ లైన్స్. సో నౌ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. So there is the given lines are 3x minus 4y plus 7 equal to 0. This is equation 1, and 12x minus 5y plus 5y minus 2 equal to 0. So therefore, equation to the pair of angle bisectors is 3x minus 4y plus 7 by root of 3 square plus 4 square plus or minus 12x plus 5y minus 2 by root of 12 square plus 5 square is equal to 0. So this is the angle, these are the angle bisectors of the given lines. Now simplify this, we get the separate lines of the angle bisectors. So that is the 3x minus 4y plus 7 by, so this becomes 3 square plus 4 square, that is 9 plus 16, that is 25. And 12 square 144, and 5 square becomes 25. 144 plus 25, that is 169. And also root 25 is 5 and root 169 is 13. So this is the equation. Now by taking LCM we get, so LCM is 5 into 13 under denominator. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ 13 క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఎలాగో 0 అవుతుంది మనకి. సో ఇప్పుడు మరి దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇప్పుడు 13 into 3x minus 4y plus 7 plus or minus 5 into 12x minus 5y minus 2 is equal to 0. Now if you take so plus one time plus sign and another time minus sign, so we get two equations. So let it be case, let us deal this in these two cases in case 1 and case 2. So let case 1.
So this is the equation, previous equation. By multiplying 13 into inside the bracket, case 1, that is 39x minus 52y plus 91 plus 60x plus 2y minus 10 is equal to 0. So then on simplification, we get 60x plus 39x becomes 99x minus 52y plus 25y is minus 27y. 91 minus 10 becomes 81 is equal to 0. Now we can cancel out the ninth table in this equation, that is 11x minus 3y plus 9 is equal to 0. So this is one angle bisector. Now take a minus sign, we get the another angle bisector, that is case 2. So 39x minus 52y plus 91 minus of 60x plus 25y minus 10 is equal to 0. So this is so again open the bracket with a negative sign. That is a 39x minus 52y plus 91 minus 60x minus 25y plus 10 equal to 0. So 39x minus 60x, that is minus 21x. Minus 52y minus 25y becomes minus 77y. Plus 91 plus 10 becomes plus 101 is equal to 0. Then multiplying with minus on both sides, we get 21x plus 77y minus 101 equal to 0. So these are the angle bisectors of the given lines 1 and 2. But we have to find the acute angle bisector. That means we have to verify whether the equation 3 or 4, which is acute angle bisector. So for this, so we have to calculate the angle between one of the given lines and one of the new lines. సో మీకు వచ్చినటువంటి టూ లైన్స్ న్యూ లైన్స్ రా, ఈ న్యూ లైన్స్ లో వన్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. మరి ఏది అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టారు, ఏది అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టారో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం, అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన లైన్స్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ అంటే ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్స్ మనం ఇంత ముందు డ్రా చేసామురా, మీరు ఐపీలో కూడా చూస్తే, ఐ మీన్ ఆబ్జెక్టివ్ లో పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్ లో చూశారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే న్యూ లైన్స్ లో ఒక లైన్ తీసుకోండి, ఎనీ వన్ యూ కెన్ టేక్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చురా, కంపల్సరీగా ఫస్ట్ లైన్ తీసుకోవాలి అది లేదా సెకండ్ లైన్ తీసుకోవాలి రూల్ ఏం లేదు. సో ఇచ్చిన టూ లైన్స్ లో ఒక లైన్, న్యూగా వచ్చినటువంటి టూ లైన్స్ లో ఒక లైన్ తీసుకోండి. సో లైన్ తీసుకొని యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో లెట్ థీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ 1 and 4. So anyone you can take among the first two and one among the second two. So I am considering the two lines 1 and 4. Now let us calculate the angle between 1 and 4. Angle between 1 and 4. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి థీటా వాల్యూ, అంటే ఇప్పుడు మనకు tan థీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం రా. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ వన్ లైన్ దిస్ ఈజ్ 3/4th line, that is minus 21/77, that is minus 3/11 అవుతుందిరా మీకు. So therefore tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Now substitute the slopes of 1 and 4, that is 3/4 minus of minus 3/11 by 1 plus 3/4 into minus 3/11. Or you can calculate cos theta also. Cos theta, if you apply the cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 by root of a1 square plus b1 square into root of a2 square plus b2 square. సో ఇప్పుడు మరి a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ వాల్యూస్ చాలా లెందీగా వస్తాయిరా, అందుకని ఎక్కువగా ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా tan theta ఫార్ములానే అప్లై చేస్తారు మనకి. సో అందుకని నేను tan theta అప్లై చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ m1 మైనస్ m2 by 1 plus m1 m2. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ మైనస్ a/b ఫార్ములా కదా మనం వేసేది, దట్ ఈస్ minus 21/77. minus 21/77 అంటే సెవెంత్ టేబుల్ కట్ చేసుకోండి రా, minus 3/11. So now we have to simplify this one. So that is take LCM, that is 4 into 11 is the LCM.
44. That is 33 plus 12 by 44 by, that is 44 minus 9 by 44. So 44 gets cancelled. 33 plus 12, that is 45, and divided by 44 minus 9, 35. So tan theta equal to 45 by 35. Now again cancel the fifth table, that is a 9 by 7, which is greater than 1. That means the angle between given line and angle between the new line is greater than 1. That means tan theta is greater than 1. That means tan theta greater than 1 అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా? ఇప్పుడు tan theta is equal to 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? 45. Tan theta is equal to 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? 45 degrees. theta 45 అయితే మరి tan theta వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉందంటే ఆ న్యూ లైన్ కి ఓల్డ్ లైన్ కి మధ్య యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ 45 లెస్ దాన్ 45 Greater than 45. గ్రేటర్ దాన్ 45 గ్రేటర్ దాన్ 45 అంటే దాన్ని మరి మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే న్యూ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది అప్పుడు ఎక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుందా అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుందా? Obtuse. అంతే కదా మరి. సో ఇప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేదు, నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో మెయిన్గా ఏంటంటేరా మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి న్యూ లైన్కి ఓల్డ్ లైన్కి మధ్య యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది గ్రేటర్ దాన్ 45 వస్తే దేర్ ఫార్ అవర్ న్యూ లైన్ ఈజ్ ద అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. అవర్ న్యూ లైన్ ఈజ్ ద అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి, మామూలుగా 2 లైన్స్ డ్రా చేసుకోండి. ఇప్పుడు యాంగిల్ బైసెక్టార్కి గివెన్ లైన్కి మధ్య యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ 45 అంటే అప్పుడు రిమైనింగ్ లైన్కి ఆ యాంగిల్ బైసెక్టార్కి కూడా యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ 45 అవుతుంది. అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద 2 యాంగిల్స్ గ్రేటర్ దాన్ 90 అవుతుంది. దెన్ ద యాంగిల్ బైసెక్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న లైన్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అని డిసైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో దేర్ ఫార్ 4 ఈజ్ ద అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్, దెన్ ద అదర్ వన్ 3 ఈజ్ ద అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. సో దేర్ ఫార్ 11x minus 3y plus 9 equal to 0 is the acute angle bisector. చూసుకుంటే ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా. సో మెయిన్ సో ఇక్కడ మనకి ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్, బట్ దీనికోసం ఇదంతా వర్కౌట్ చేయకుండా మనకి స్ట్రైట్ లైన్స్లో షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ చెప్పాము మనం. a1 a2 plus b1 b2 గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే అంటే సేమ్ సైన్ అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుందా అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుందో చెప్పండి? Obtuse angle, sir. అబ్ట్యూజ్ అవుతుంది. సో ఆపోజిట్ సైన్ తీసుకుంటే అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుంది. సో అలా మనం ఒక షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ దాని ప్రకారం చెప్పాము మనం. సో డైరెక్ట్గా అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ సో ఐపీలో అయితే కంపల్సరీగా ఇలాగే ప్రూవ్ చేయాలి మనం. సో అంటే మనకి వచ్చినటువంటి న్యూ లైన్ అలాగే ఓల్డ్ లైన్ ఎనీ లైన్ యూ కెన్ టేక్. గివెన్ లైన్లో 1 లైన్ తీసుకోండి, న్యూ లైన్స్లో 1 లైన్ తీసుకోండి. సో నౌ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ బై యూజింగ్ tan theta formula. So if tan theta greater than 1, then our considered line is called the other angle bisector. Tan theta less than 1 వచ్చింది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా tan theta వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 వస్తే అప్పుడు డైరెక్ట్గా సో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే అప్పుడు అంటే అవర్ న్యూ లైన్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా అదర్ లైన్ ఈజ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. అది సో ఫస్ట్ మనం యాక్చువల్గా యాజ్ యూజువల్గా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో చాలా ఈజీ మోడల్ మనకి. Now coming to the next problem, find the equation to the bisector of the obtuse angle between the lines. So we have to find the equation of the obtuse angle bisector among these 2 lines, that is
x plus y minus 5 equal to 0, x minus 7y plus 7 is equal to 0. So first of all, write as it is. First of all, find all the angle bisectors of the given lines. So use the formula. Solution. The given lines are x plus y minus 5 equal to 0 and x minus 7y plus 7 equal to 0. The equations of the angle bisectors are the equations of bisectors of angle between 1 and 2 is, so there is a x plus y minus 5 by root of 1 plus 1 is plus or minus x minus 7y plus 7 by root of 1 plus 49. So this is root 2 and this is root 50. Root 50 means 5 root 2. So again LCM is 5 root 2 అవుతుందిరా LCM. సో అప్పుడు 5 రూట్ లేదా 5 రూట్తో మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసుకోండి. అప్పుడు డెనామినేటర్స్ రెండిట్లోనూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ 5 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 5 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ 5 రూట్ కంప్లీట్గా క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎక్స్ మైనస్ 7y ప్లస్ 7 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో యూ కెన్ టేక్ LCM ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ద LCM ఆఫ్ బోత్ డెనామినేటర్స్. Multiplying this equation with the LCM of both denominators. So LCM is 5 root 2, then multiplying this equation with 5 root 2 to cancel out the denominators. So this go to 5x plus 5y minus 25 radi plus or minus x minus 7y plus 7 equal to 0. Now take one time, that is plus sign, and another time minus sign. You get two equations. So case 1, 5x. So this is the equation in the previous slide. Case 1, 5x plus 5y minus 25 plus x minus 7y plus 7 equal to 0. This becomes 6x minus 2y plus minus 18 is equal to 0. 6x minus 2y minus 18 is equal to 0 వస్తుందిరా. Now cancel out 2. That is 3x minus y minus 9 equal to 0. So this is one angle bisector, but we don't know this is acute or obtuse. Next, second one, case 2. So negative sign తీసుకోండి. In between these two brackets, take negative sign. So that is 5x plus 5y minus 25 minus half x minus 7y plus 7 equal to 0. So then this becomes, now open the bracket with the negative sign, second bracket. There is 5x plus 5y minus 25 minus x plus 7y minus 7 is equal to 0. So 5x minus x becomes 4x, 5y plus 7y becomes 12y, minus 25 minus 7 becomes minus 32. Now cancel out the fourth table, that is x plus 3y minus 8 equal to 0. So clearly, so among this, so this is another new equation. So take any one of these new equations and any one of the old equations. Now then find the angle between the old one and the new one. So here we are considering, let theta be the angle between 1 and 4. Same procedure start చేసామరా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అంటే మనకి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అంటే మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ 1 4 తీసుకోవాలా ఎవ్రీ టైం అనేది మీకు డౌట్ వస్తుంటుంది. నో నీడ్ టు టేక్ ఎవ్రీ టైం 1 and 4. సో యూ కెన్ టేక్ 2 and 3 ఆర్ 2 and 4, 1 and 3 ఆర్ 1 and 4. మొత్తం 4 కేసెస్లో ఏ కేసు అయినా మీరు డీల్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంతేకాని 1 and 4 ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంకి 1 and 4 తీసుకున్నారు సార్. సో ఇక్కడ కూడా 1 and 4 తీసుకున్నారు. సో అది ఏమైనా రూలా 1 4 తీసుకోవాలని అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ రూల్. సో అందుకనే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ అమాంగ్ ద ఓల్డ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఎనీ వన్ అమాంగ్ ద న్యూ ఈక్వేషన్స్. దెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ బై యూజింగ్ tan theta. So this is 1 and 4 lines, sir. Slope of one line observe cheyandi. What is slope of first line? -1, sir. -1. What is slope of second line? -1/3. Yes. So m1 -1 no, m2 -1/3. So use the formula tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2.
So that is equal to -1 minus half minus 1/3 by 1 plus -1 into -1/3. సో జస్ట్ వాల్యూస్ స్లోప్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక సింప్లిఫై చేసుకోవటం మనం. దిస్ ఈజ్ -1 ప్లస్ 1/3 వస్తుందిరా. ఆర్ టేక్ ఎల్సిఎం -3 ప్లస్ 1/3 డివైడెడ్ బై, సో 3 ప్లస్ 1/3. సో 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, -2/4 వస్తుందిరా ఫైనల్గా. సో -2/4 అంటే దట్ ఈస్ 1/2 రా. సో క్లియర్లీ 1/2 is less than 1 quantity. Less than 1 means theta is less than 45 degrees. That means angle between 1 and 4 is less than 45 degrees. So therefore our new line 4 is called acute angle bisector. So in the previous problem చూశారు మీరు, tan theta value greater than 1 వచ్చిందిరా, అంటే our new taken line is obtuse angle bisector. Here tan theta less than 1 వచ్చింది కాబట్టి our new line 4 is called acute angle bisector. But here we have to find the obtuse angle bisector. So therefore the other new line, that is equation 3, 4 is the acute angle bisector and the other one 3x minus y minus 9 equal to 0 is the obtuse angle bisector. సో మనం ఫైనల్ కంక్లూజన్ మాత్రం సో ఏదైతే అదే రాయాలి, మనకి ఏది కావాలో అదే రాయాలి కంక్లూజన్. సో ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనం తీసుకున్నటువంటి లైన్ వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఆపోజిట్గానే వచ్చింది 2 ప్రాబ్లమ్స్లో. అలా రావాలని రూల్ ఏం లేదు, మనం తీసుకున్న లైనే రిక్వైర్డ్ లైన్ కావచ్చు ఒక్కోసారి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే tan theta వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 1. tan theta వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే సో దేర్ ఫర్ అవర్ న్యూ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్. మరి ఆన్సర్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ కావాలా ఎక్యూట్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ కావాలా డిసైడ్ చేసుకొని, సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నది అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఒకవేళ ఎక్యూట్ కావాలంటే సెకండ్ లైన్ రాయాలి, థర్డ్ లైన్. అదే ఆన్సర్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టారే కావాలి అంటే దేర్ ఫర్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఆ జాగ్రత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జాగ్రత్త చేయాలి. ప్రతిదీ కూడా 3 స్లైడ్స్ ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే లెందీ ప్రొసీజర్ యాక్చువల్గా మనకి ఇది. ఎందుకు యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ కనుక్కోవాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఆ న్యూ లైన్స్లో ఒకటి తీసుకొని ఓల్డ్ లైన్స్లో ఒకటి తీసుకొని యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం కంపల్సరీగా. సో అంటే వీ హ్యావ్ టు decide which one is acute angle bisector and which one is obtuse angle bisector. For that only we have to find the angle between the new one and the old one. Now coming to the next problem. So very easy problem ra. So jagrataga observe cheyandi. Show that the following pair of straight lines have the same set of angular bisectors. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నారు, సో అంటే ఈ పెయిర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇచ్చారా, ఈ ఫస్ట్ పెయిర్ సెకండ్ పెయిర్ ఉంది మనకి. అంటే పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పెయిర్ అండ్ సెకండ్ పెయిర్ రెండు సేమ్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. మరి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ బోత్ పెయిర్స్ ఆర్ సేమ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే దట్ ఈస్ దే ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్ టు ఈచ్ అదర్. దే ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్ టు ఈచ్ అదర్. యాంగిల్ బైసెక్టర్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నారా మళ్ళీ. సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే 2 pairs ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కి యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ కోయిన్సైడ్ అయితే దేర్ ఫోర్ ఈచ్ 2 pairs ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్ టు ఈచ్ అదర్. సో దాని గురించి ఇంకా తర్వాత మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నారు యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పెయిర్ అలాగే యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ సెకండ్ పెయిర్ సేమ్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. Here we are given the equation to the pair of lines. Hence we have to find, or we can find the equation to the pair of angle bisectors only. But we can't find the separate lines of the angle bisectors of the given equation. So we can find the pair of angle bisectors by using the formula, very important theorem. So what is the equation to the pair of angle bisectors of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0? H into x square minus y square is equal to a minus b into xy. వెరీ గుడ్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది రా. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ అందుకని ఫస్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్కి రాశాను నేను. చూడండి
So given lines let the combined equation of OA OB is ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 అని assume చేసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ యొక్క pair of angle bisectors. Equation to the pair of angle bisectors is, so that is h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. h into x square minus y square is equal to a minus b into xy రా మనకి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది మనకి. మరి ఇప్పుడు అదే విధంగా ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దీని యొక్క యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ రాయాలి అంటే దీన్ని మనం మన జనరల్ ఈక్వేషన్తోనే కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0లో మైండ్లో ఊహించుకుంటూ మైండ్లో అలా ట్రీట్ చేసుకుంటూ, సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ వాల్యూస్ జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, so let the combined equation of OP and OQ is a square x square plus 2h into a plus b into xy plus b square y square equal to 0. So equation to the pair of angle bisectors is, చూడండి ఇక్కడ h వాల్యూ అంటే ఏం రాయాలంటే, సో ఇది మొత్తం 2h into a plus b ఉంది కాబట్టి ఇందులో హాఫ్ రాయాలి మనం. హాఫ్ అంటే h into a plus b. So formula h into, that is h into a plus b into x square minus y square equal to a minus b అంటే ఇక్కడ a square minus b square రాసుకోవాలరా ఇంటూ xy. సో ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా, ఇక్కడే మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో అంటే మనకి దీని ఎప్పుడు కూడా మైండ్లో ax square plus 2hxy plus by square equal 0తో మైండ్లో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో ఏ వాల్యూ ఏ ప్లేస్లో ఏ స్క్వేర్ ఉంది, బి ప్లేస్లో బి స్క్వేర్ ఉంది, సో అప్పుడు హెచ్ ప్లేస్లో హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఉంది అంతే. మనకి 2hxy ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈక్వేషను, బట్ హియర్ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ xy. సో 2xy టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్నాయి, హెచ్ ప్లేస్లో మాత్రం హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఉంది. సో దెన్ కెన్ యూ రైట్ ద ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ హెచ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ xy. సో రైట్ సైడ్ write the factors of a square minus b square, that is a plus b into a minus b. So now a plus b gets cancelled, so we get h into x square minus y square is equal to a minus b into xy. This is same as the pair of angle bisectors of the first pair, that is h into x square minus y square equal to a minus b into xy. So ante appudu manaki that is angle bisectors of the given pairs of lines are same from 1 and 2. OA OB and OP OQ are equally inclined to each other, or simply we can write from 1 and 2 we can say that the angle bisectors of the given pairs of lines are same. ఏ సెంటెన్స్ అనే రాసుకోవచ్చు మీరు. సో జస్ట్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఫార్ములా యూస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయటమేరా. సో అదంత ఇంపార్టెంటే కాదు కానీ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం, ఎందుకంటే ఏఓబి యాంగిల్ మిడిల్ అనుకోండి, అలాగే అనదర్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది. సో మనకు అవసరం లేదు అది. సో ఈ యాంగిల్ బైసెక్టర్ అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో అలాగే ఈ మొత్తం యాంగిల్ వేరుగా ఉంటుంది. సో అంటే టోటల్గా ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య లైన్ ఎంత ఉంటుందో ఈ రెండింటి మధ్య కూడా అంతే లైన్ ఉంటుంది, మనకి యాంగిల్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి మళ్ళీ తర్వాత క్లియర్గా నేను డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా. ప్రజెంట్ సో h into x యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ సేమ్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం జస్ట్ యూజ్ ద ఫార్ములా, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్, show that the equation of the pair of lines bisecting the angles between the pair of bisectors of the angle between the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is a minus b into x square minus y square plus 4hxy equal to 0. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇంతకీ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ ఈక్వేషన్. సో దీని యొక్క యాంగులర్ బైసెక్టార్స్ యొక్క యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి మళ్ళీ జాగ్రత్త, క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి రా.
equation of the pair of lines bisecting the angle between the pair of bisectors of the angle between the pair of lines. సో ఈ లైన్స్ కి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఉంటుంది. ఆ పెయిర్ ఆఫ్ బైసెక్టార్స్ యొక్క యాంగిల్స్ ని బైసెక్ట్ చేసేటువంటి మళ్ళీ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. అంటే ఏం లేదురా, ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ కి యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కి అగైన్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అది ఇది అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేయాలి మీరు. Equation of the pair of lines bisecting the angle between the pair of bisectors of the angle between the pair of lines. అంటే ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ యొక్క యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ ని బైసెక్ట్ చేసేటువంటి పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈక్వేషన్ కావాలి. ఇది అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. జస్ట్ సింపుల్ 2 times 1 by 1 యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఈ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ బైసెక్టింగ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద పెయిర్ ఆఫ్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So equation of the pair of bisectors is What is equation of the pair of bisectors? H into x x square minus minus y square equals to a minus b into into xy. xy. That's all. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఈక్వేషన్ 1 యొక్క మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యాడ్ టు రైట్ ద పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1. దట్ ఈస్ దిస్ వన్ అని ప్రూవ్ చేయాలరా. మరి ఇప్పుడు పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యాడ్ టు రైట్ దిస్ ఇంటూ pair of lines form, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 ఫామ్ రాయాలి మనం. మరి అలా రాద్దాం. చూడండి, దీని ఆర్డర్లో రాసుకుంటే xy టర్మ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి రాసుకుందాం రా. సో దట్ ఈస్ hx స్క్వేర్ మైనస్ hy స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ b ఇంటూ xy. ఈ టర్మ్ టేక్ దిస్ వన్ ఇంటూ LHS, దట్ ఈస్ hx స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ a మైనస్ b ఇంటూ xy minus hy square equal to 0. So this is clearly ax square plus 2hxy plus by square form ఉంది. Now comparing this with ax square plus 2hxy plus by square, అట్లా మళ్ళీ మైండ్లో అలా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. కంపేరింగ్ విత్ ax స్క్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ స్మాల్ ax స్క్వేర్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం క్యాపిటల్ ax స్క్వేర్తో కంపేర్ చేసుకుంటాం రా మనం. ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీ హ్యావ్ అప్పుడు క్యాపిటల్ A వాల్యూ x, క్యాపిటల్ B వాల్యూ మైనస్ h, క్యాపిటల్ A వాల్యూ h, క్యాపిటల్ B వాల్యూ మైనస్ h, and 2h is equal to minus of a minus b. Then we get h is equal to minus of a minus b by 2. h is equal to minus of a minus b by 2. So therefore a is equal to h, b is equal to minus h, and 2h equal to minus of a minus b. Then you again apply the equation of the pair of angle bisectors formula. That is h into equation of the pair of angle bisectors of 1 is h into x square minus y square equal to a minus b into xy. So there is a minus of a minus b by 2 into x square minus y square equal to h minus of minus h into xy. So now taking cross by taking cross, first of all simplify this one. Minus of a minus b by 2 into x square minus y square equal to h plus h becomes 2h into xy. Now taking cross multiplication, there is minus of a minus b into x square minus y square is equal to 4hxy. Now take this LHS into RHS, we get a minus b into x square minus y square plus 4hxy is equal to 0. So this is the same as the required equation. So therefore equation of the pair of bisectors of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is a minus b into x square minus y square plus 4hxy equal to 0. చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా సెంటెన్స్ కరెక్ట్ గా పడింది, అబ్జర్వ్ చేయండి.
pair of bisectors of the pair of bisectors of ax square plus 2hx square plus by square equal to 0. అంటే 2 times అంటే ఈ pair of lines యొక్క pair of bisectors కి again we have to find pair of bisectors. అది next one. Show that the following lines form an equilateral triangle. So this is a very important problem in IP point of view for 7 marks. Show that the following lines form an equilateral triangle and find the area of triangle. సో మనకి ఇక్కడ సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయిరా. బట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్లో చేసుకోవచ్చు, ఈజీ మెథడ్లో. బట్ అదే 10th ప్రాబ్లం ఉందనుకో, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తామో 10th ప్రాబ్లం అలాగే చేయాలి మనం, అక్కడ మార్చడానికి లేదు ఛాన్స్. సో అందుకని నేనేం చేశానంటే సో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఒకే మోడల్లో చేసుకుంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది అందరికీ అని చెప్పేసి నేను 2 ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఒకే మోడల్లో చేశాను, మార్చలేదు, మెథడ్ మార్చలేదు. అదే మీరు ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9కి మెథడ్ మార్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం. సో అవన్నీ అవసరమైతే మళ్ళీ మనం ఒకసారి మీట్ అయిన తర్వాత, కాలేజీలో మీట్ అయిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ మన డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చెప్పుకోవచ్చు మనం, నో ప్రాబ్లం. సో ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ అన్ని ఒకే మెథడ్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి 2 or 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకే మెథడ్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే మెథడ్ అలా గుర్తుండిపోతుంది మనకి. సో అందుకని నేను సో ఒకే మెథడ్లో చేశాను 9th and 10th ప్రాబ్లమ్స్. అదే 9th బిట్లోనే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, 9th ప్రాబ్లంలో డిఫరెంట్ బిట్స్. అండ్ మరి క్వశ్చన్ చూడండి, మరి ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఫాలోయింగ్ లైన్స్ ఫార్మ్ an equilateral triangle and find the area. సరే ఏరియా గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం. అలాగే ఆల్రెడీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి మనం సపరేట్ ఫార్ములా కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం, స్ట్రైట్ లైన్స్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఏరియా ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ p²/√3 వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ఆల్టిట్యూడ్. సో తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం, డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సపరేట్ లైన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే 2 యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుందిరా. 2 యాంగిల్స్ 60 అని ప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా థర్డ్ యాంగిల్ 60 అయిపోతుంది. అంటే మనము సో ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ గివెన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇంటూ సపరేట్ లైన్స్. సొల్యూషన్. సో గివెన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ x² - 4xy + y² = 0. మరి ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని సపరేట్ లైన్స్గా ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి అదే మీరు నేర్చుకోవాలిరా. సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే, a² - b² ఫామ్లోకి కనుక మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగితే దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ a + b × a - b, 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ వచ్చేస్తాయి. అలా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి, a² - b². దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇది x² ఉంది, x² యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. ఇక్కడ 4xy ఉంది అంటే 2 × x × 2y రాసుకోవచ్చు మనం. ఇలా x² - 2 × x అంటే ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాం సార్? సరే a² - 2a ఉంది, అప్పుడు మిగతా బ్యాలెన్స్ అంతా bలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి మనం. a² - 2ab form. So if you have b², we can combine these 3 terms, we get a - b whole square. సో అట్లా మనకి ఆ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కింద కన్వర్ట్ రావాలంటే a² - 2ab పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే +b², అంటే b²ని యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద ఫస్ట్ 3 terms బికమ్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా ఇదే ప్రొసీజర్ రా. x² - 2x ఇంటూ అంటే 2ని ఎందుకు సపరేట్ చేసామంటే 2ab, a² - 2ab ఫార్మేటే ఉంటుంది మనకి, a + b whole square అయినా a - b whole square అయితే. సో హియర్ there is 2y in the place of b. Now add b² and b² add and subtract. So that is 2y whole square becomes 4y². Now add and subtract 4y². So this becomes
So this first three terms becomes x minus 2y whole square. So this minus 4y square plus 4y square becomes minus 3y square. So first three terms becomes x minus 2y whole square, and this minus 3y square is equal to 0. Again, this minus 3y square can be written as can be shifted to perfect square form. That is root 3y whole square రాసుకోవచ్చు దీన్ని root 3y whole square ఇలా రాసుకోవచ్చు. Yes, clearly this is a square minus a b square form. So this is a square minus b square. Then we can write this into a plus b into a minus b form. That is x minus 2y plus root 3y into x minus 2y minus root 3y is equal to 0. So now again, so write this into form a plus ax plus by form. So this becomes x minus 2 plus root 3 into y. X plus y into minus 2 plus root 3. Or we can write this as x plus root 3 minus 2 into y also you can write. So x plus, so ఇందులో మీకు y కామన్ తీసుకోండి టూ టర్మ్స్ లో x plus y into minus 2 plus root 3. This is equation 1. Another equation, so this is x plus y into minus 2 minus root 3, or x minus y into 2 plus root 3 you can write. That is equation 2. And given third line is x plus y minus 3 equal to 0. X plus y minus 3 equal to 0. So these are the three lines. So now let us find the angle between two lines or two pairs. So first of all, let us find, let A be the angle between 1 and 3. Angle between 1 and 3. What is the equation 1? That is x plus y minus 2 x plus y into minus 2 plus root 3 equal to 0 is the first line equation, and this is the second line equation. Again here you can use any formula, either cos theta or tan theta you can use, no problem. So here I am using cos theta formula. So cos A is equal to a1 a2 plus b1, what you can use a1 a2 plus b1 b2 by root of a1 square plus b1 square into root of a2 square plus b2 square, or cos A equal to l1 l2 plus m1 m2 by root of l1 square plus m1 square into root of l2 square plus m2 square. సో ఏ ఫార్ములా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చురా మీరు. సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. l1 l2 అంటే కోఎఫిషియంట్స్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ x plus m1 m2 means the product of the coefficients of y divided by root of l1 square plus m1 square into root of l2 square plus m2 square. So first of all, let us substitute the values of l1 l2 m1 m2 as it is. That is l1 l2 1 into 1 plus m1 m2, that is 1 into minus 2 plus root 3 by root of l1 square plus m1 square, that is 1 plus 1, root of l2 square plus m2 square, that is 1 square plus minus 2 plus root 3 whole square. So now simplify it, we get 1 minus 2 plus root 3 numerator, denominator, that is the root of 1 plus 1 becomes root 2, and this is the square root of 1 plus, apply the formula minus a plus b whole square formula, that is the 4 plus 3 minus 4 root 3, a square plus b square minus 2ab formula apply చేసుకోండిరా. అరే b minus a whole square అనుకోండి, b square plus a square minus 2ab, that is 4 plus 3 minus 4 root 3. సో ఇంతవరకు మీకు ఈజీగానే ఉంటుందిరా. నెక్స్ట్ మీరు సింప్లిఫికేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో దిస్ 1 minus 2 అంటే minus 1 plus root 3 రా, ఇది minus 1 plus root 3 or root 3 minus 1 you can write, minus 1 plus root 3 అన్న root 3 minus 1 రెండు సేమ్, by root 2 into this is the root of 8 minus 4 root 3. Now we have to find the square root of 8 minus 4 root 3. సో మరి 8 minus 4 root 3 ఆల్రెడీ మీరు కొంతమంది థర్డ్స్ విన్నారు కదరా చాప్టరు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ థర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్లో
సో ఆ షార్ట్ స్క్వేర్ రూట్ సర్డ్ ఎప్పుడు ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? ఏంటి సర్డ్స్ వినలేదా మీరు? చాప్టర్ విన్నారు కదా, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, ఎస్కేఆర్ సార్. టు ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ సర్డ్ in short by using the shortcut method, the surd should be in the form a plus or minus 2 root b. a plus or minus 2 root b ఫామ్ లో ఉండాలి. షార్ట్ కట్ మెథడ్ ద్వారా మనం స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కామన్ హియర్. 2 కామన్ తీస్తున్నాను ఈ థర్డ్ లో. 2 కామన్ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు 2 into 4 minus 2 root 3 అవుతుంది. ఇది ఆ 2ని బయట తీసుకొస్తే రూట్ 2 అవుతుంది, ఎందుకంటే రూట్ ఆఫ్ 2 కాబట్టి అది రూట్ 2 అలాగే ఉంటుందిరా. ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇలా వస్తుందిరా. నేను ఇక్కడ డెనామినేటర్లో ఈ స్క్వేర్ రూట్లో నుంచి 2 అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసాను. దట్ బికమ్స్ రూట్ 2 అయిపోతుంది. అప్పుడు రూట్ 2 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 minus 2 root 3. నౌ ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 minus 2 root 3. Square root of 4 minus 2 root 3. So మీరు you can use the shortcut method. Now choose the 2 numbers whose sum is 4 and product is 3. Sum 4 and product 3 కావాలి. Sum 4 product 3. Then what are the numbers whose sum is 4 and product is 3? 1, 3, sir. 1 and 3. 1 and 3. Therefore square root of 4 minus 2 root 3 becomes root 3 minus root 1. That means root 3 minus 1. సో షార్ట్ కట్స్ మెథడ్స్ అన్ని మర్చిపోయి ఉంటారు మీరు. మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పారు సర్డ్స్. 2 days 3 days చెప్పారు కదా సర్డ్స్. నీ వాయిసే కట్ అవుతుంది నాకు. నా వాయిస్ మిగతా వాళ్ళకి మరి ఎలా ఉంది? బానే ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళ వాయిసే కట్ అయింది. అంటే వాళ్ళ దగ్గర నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది, సరిగ్గా లేదు. రైట్, చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ థర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి షార్ట్ కట్ మెథడ్. సింపుల్గా నేను టెక్నిక్ చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి, ఎందుకంటే మరి మీరు చెప్పలేకపోయారు ఆల్రెడీ చాప్టర్ విని కూడా. బాగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద గివెన్ థర్డ్ ఇంటూ a plus 2 root b or a minus 2 root b. Now choose the sum 2 numbers whose sum is small a. అంటే ఆ రూట్ అవుట్ సైడ్ వాల్యూ స్మాల్ ఏ కావాలరా. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద 2 numbers రూట్ అవుట్ సైడ్ వాల్యూ కావాలి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ రూట్ ఇన్సైడ్ నెంబర్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు చూస్ ద 2 numbers whose sum is 4 and product is 3. సో ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుందో సో డెఫినెట్గా మనకి ఇక ఆలోచించే పనే లేదురా. 1 factor 4, అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ సెల్ఫే, అంతే. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ 7 అయిందిరా. అంటే మరి దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయిరా? 1 and 7ఏగా, ఇంక వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదుగా. సో కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయింది అంటే సో డెఫినెట్గా అది ఒక నంబరు ఇట్ సెల్ఫ్ అవ్వాలి, అనదర్ నెంబర్ 1 కావాల్సింది. సో ఇక నెక్స్ట్ అప్పుడు 1 number 3, 1 number 1. మరి స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద నంబర్ రూట్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ వై. ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి రూట్ ఎక్స్ మైనస్ రూట్ వై. మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వైఏ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ 3 తీసుకోండి, వై వాల్యూ 1 తీసుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ థర్డ్ ఈజ్ రూట్ 3 minus root 1. దట్ ఈస్ రూట్ 3 minus 1. ఇలా వేసుకోవచ్చు. లేదా మీరు డైరెక్ట్గా అంటే ఆన్సర్ మనకి కాసి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు కాబట్టి సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ 60 degrees ఉండాలి. అంటే కాస్ ఏ 60 అంటే అప్పుడు కాస్ ఏ 60 మీన్స్ కాస్ ఏ 1/2 రావాలి. సో 1/2 రావాలి అంటే ఇక్కడ రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 ఆల్రెడీ 2 వచ్చేసింది, 1/2. సో అంటే 2 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అవ్వాలి. క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే దేర్ ఫర్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్ బికమ్స్ సేమ్. సో కాబట్టి రూట్ 3 minus 1 by root 2 into root 2 into again write this value as a root 2 minus 1, root 3 minus 1. So therefore root 3 minus 1 gets cancelled. So that is 1/2. So this is cos A is equal to 1/2. Therefore angle A is equal to 60 degrees. Angle A equal to 60. Again similarly find the angle between 2 and 3.
Let B be the angle between 2 and 3. Again apply the same formula, cos formula. So these are the equations of 2 and 3. So L1 L2 means 1 into 1 plus M1 M2 is 1 into minus 2 minus root 3. So this is L1 L2 plus M1 M2 by root of L1 square plus M1 square into root of L2 square plus M2 square. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అంటే ఒక సెకండ్ ప్రాబ్లం సేమ్ మెథడ్లో డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనం ఇదే మెథడ్లో చేస్తున్నాం రా. సో కాబట్టి అందరూ కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అయినా ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. రైట్. సో నౌ లెట్ us simplify this one. So that is L1 L2 that is 1 plus M1 M2 that is 1 into minus 2 minus root 3 that is minus 2 minus root 3 by root of 1 plus 1 is root 2 and this is a 1 plus, again by taking minus as common, this becomes a 2 plus root 3 whole square. So minus 2 minus root 3 whole square means 2 plus root 3 whole square. So there is 1 minus 2 minus root 3 by root 2 into root of 1 plus 4 plus 3 plus 4 root 3. So 1 minus 2 that is minus 1 minus root 3 that is a minus of root 3 plus 1 divided by root 2 into, again this is 8 plus 4 root 3, again take 2 as common and take 2 into outside, that becomes root 2 again in the previous session, like previous session. Root 2 into root 2 that is the square root of 4 plus 2 root 3. Again what is the square root of here? Minus of root 3 plus 1. So here it is a modulus, so therefore minus will be escaped, that is root 3 plus 1. That is square root of 4 plus root 3 is also root 3 plus 1. So root 3 plus 1, root 3 plus 1 gets cancelled, that is a 1 by 2 is the answer. So again cos B is equal to 1 by 2 means angle B is equal to 60 degrees. So therefore we have two angles 60 60, therefore automatically the third angle is also 60 degrees. But angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degrees, that implies 60 degrees plus 60 degrees plus angle C equal to 180 degrees. Therefore angle C equal to 60 degrees. So therefore angles of a triangle are equal and equal to 60 degrees. Therefore angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 degrees. Given lines form an equilateral triangle. Given lines form an equilateral triangle. So let A be the point of intersection of 1 and 2. అంటే ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం రా. ఎందుకంటే అదైతే మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు కదా. సో ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 pair of lines. So that equation always represents a pair of lines passing through origin కాబట్టి therefore origin మనకు వచ్చేసింది 0 0. So no need to use any method to find the point of intersection of the given pair of lines. Simply the point of intersection of given pair of lines is always 0 0. సో ఇక్కడ అంటే అదే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో అయితే మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. దట్స్ వై we should find the point of intersection by using any method, that is elimination process or cross multiplication method. But here we are given the equation of lines passing through origin. So that's why point of intersection of the given pair is 0 0. Now find the perpendicular distance from 0 0 to third line. Let P is equal to perpendicular distance from A 0 0 to equation 3. Then P is equal to perpendicular distance from origin. Formula ఎవరైనా చెప్పగలరా? mod c by root of a square plus b square. Very good. So C value -3 కాబట్టి there is a modulus of -3 by root of a square plus b square means root of 1 plus 1. This is 3 by root 2 P value. So therefore area of equilateral triangle or simply area of the triangle is equal to P square by root 3.
సో పీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇక్కడ 9/4 అవుతుందిరా. 9/2/√3. ఈ 2 డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. సో 9 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3 into 3 రాయవచ్చు. అగైన్ 1 3 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3√3. సో దట్ ఈస్ 3 into 3 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 3ని √3 into √3 రాసుకోండి బై 2 into √3 ఇది. సో √3 gets cancelled. Then that is a 3√3/2 finally square units. So to find the area of equilateral triangle, you can use always this formula, that is p square by √3, where p is equal to perpendicular distance from any vertex to its opposite side, because in equilateral triangle, so from any vertex to opposite side, that is perpendicular distance from one vertex to opposite side always equal, equilateral triangle. Kabate, so p is equal to perpendicular distance from any vertex to its opposite side. Then apply the formula, that is p square by √3 formula. సో ఇదే ఫార్ములా మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో సో 1 వర్టెక్స్ అలాగే ఆపోజిట్ సైడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ 3 స్టెప్స్ ఏ ఉంటుంది. అంటే వర్టెక్స్ వాడు ఇస్తాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ వర్టెక్స్ నుంచి లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ పి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ p square by √3 ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సింపుల్ గా వేసుకోవచ్చు. సో నేను ఈ మెథడ్ ఎందుకు చేశానంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఈ ఫార్ములా మీరు బాగా మీకు ఫెమిలియర్ అవ్వాలి. ఫార్ములా అలా ఫెమిలియర్ అయినప్పుడు మీకు బాగా అప్లై చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి మీకు బాగా ఫెమిలియర్ అవ్వాలని ఈ మెథడ్ చేశారు. సో యాక్చువల్గా అయితే మీకు స్లైడ్స్లో వేరే మెథడ్స్ చేస్తున్నాయి. వాళ్ళు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్రొసీజర్ చేస్తారు వాళ్ళు వేరే. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా సో యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా. చూడండి, గివెన్ లైన్ ఇది x + y - 3 = 0. గివెన్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ax² + 2hxy + by² = 0 ఫార్మ్. సో యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బై యూజింగ్ ద థీరమ్, దట్ ఈస్ n² × h² - ab by modulus of am² - 2hlm + bl². ఆ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఈ ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే వాటన్నిటికన్నా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా, అందుకని ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా నేను ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేశాను. సో ఇది మీకు ఈ ప్రాబ్లం రా. నెక్స్ట్ ఇదే మోడల్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ రేపు టుమారో ఆల్సో వీ విల్ డిస్కస్ ద సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం. సో వీ విల్ గెట్ కంప్లీట్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ దిస్ మోడల్ ఆన్ టుమారో. ఓకే, క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి మీరు ఈరోజు చెప్పినట్టు డిస్కస్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఇంపార్టెంట్ అని ఏమేమి చెప్పంటే యాంగిల్ బైసెక్టార్స్, and also we have to decide whether the given line is which line is acute angle bisector and which line is obtuse angle bisector. అది కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ ప్రాబ్లము. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే గివెన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. కంపల్సరీగా ఈ ప్రొసీజర్ అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఈరోజు. అలాగే రేపు కూడా మళ్ళీ మనం ఈ ప్రొసీజర్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ. అది